وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ معاشرتی استحصال جیسے رویوں کے خاتمے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کا طرز عمل ان کی تعلیمات کے منافی ہو۔ تقسیم دشمن کا ایجنڈا ہے جس کو ہم سب نے مل کر ناکام بنانا ہے۔ معاشرے میں گالم گلوچ کے رجحان کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں تقسیم، گالی گلوچ، نفرت، انتہا پسند رویے، ظلم، ناانصافی، استحصال جیسے رویے لمحہ فکریہ ہیں۔ آج کے مبارک دن ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں ان سب منفی رویوں کا خاتمہ کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ غلام کا طرز عمل ان کی تعلیمات کے منافی ہو۔ دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کا واحد نسخہ یہی ہے۔ تقسیم دشمن کا ایجنڈا ہے جسے ہم سب کو مل کر ناکام بنانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر بے پناہ فضل و کرم ہے، اور انسانیت اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں ہدایت کے نور سے دنیا اور آخرت کی فلاح سے ہمکنار ہو اور فیض یاب ہو۔ میری آپ سب سے اپیل ہے کہ معاشرے میں گالم گلوچ کے رجحان کی اصلاح میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ بد کلامی، انتہا پسند رویوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں اپنا پورا کردار ادا کریں۔ اور اب بات کریں گے عید میلاد النبی کے حوالے سے۔ کمال اخلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ سرورت کائنات آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ شہر شہر، قریہ قریہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں اور دیہات میں جلوس اور ریلیاں بڑی تعداد میں عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرکت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ مختلف شہروں سے مختلف نمائندگان کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سالک شاہ لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے شاہ زیب شہزاد، فیصل آباد سے ذوالقرنین، پشاور سے ذاکر اللہ، جبکہ کوئٹہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے نمائندے حسن علی۔ سب سے پہلے میں کراچی کی جانب موو کروں گا۔ کراچی میں ہمیں جوائن کریں گے سالک، آپ کراچی میں کس مقام پر موجود ہیں اور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن کس طرح سے منایا جا رہا ہے کراچی میں؟ جی بالکل، میں اس وقت کراچی کا جو علاقہ ہے، مرکزی جو جلوس جہاں پر پہنچتا ہے، نمائش کے مقام پر میں موجود ہوں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے جو میمن روڈ کے میمن مسجد سے جو جلوس برآمد ہوا تھا آج دوپہر میں، وہ اب سے تھوڑی دیر پہلے یہاں پر پہنچا ہے نیشنل پارک میں، جہاں پر اب علماء کرام اور اکابرین وہاں پر خطاب کر رہے ہیں۔ اگر جو جلوس کی بات کی جائے تو شہر بھر میں مختلف علاقوں میں 700 کے قریب جو ریلیاں نکالی گئی تھی۔ پورے دن شہر کی گلیاں جو وہاں پر درود السلام کی محفلیں سجتی رہی ہیں، درود السلام کے نعرے گونجتے رہے ہیں۔ یہاں پر شہر بھر کے مختلف مقامات پر ہم نے دیکھا کہ آج شہری بڑی تعداد میں نکلے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منانے کے لیے، اور شہر کے جو مختلف مقامات سے جو ریلیاں تھی وہ ہوتے ہوئے جو مختلف مقامات پر اختتام پذیر ہوئے، لیکن شہر کی جو 300 کے قریب جو ریلیاں تھی، جو چھوٹی بڑی ریلیاں، وہ یہاں پر جو ایم ایچ روڈ سے گزرنے والی جو مرکزی ریلی تھی وہاں پر انہوں نے آ کے ان کو جوائن کرنے کے بعد وہ جب سے ریلی تھوڑی دیر پہلے نیشنل پارک میں پہنچی ہے، جہاں پر ابھی علماء کرام اور اکابرین خطاب کریں۔ اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو یہاں پر دن بھر انتہائی سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ تمام راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا تھا، جبکہ اطراف کی جو عمارات تھی وہاں پر بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سنائپرز، اس کے علاوہ بی ڈی اسکواڈ کی ٹیمیں بھی یہاں پر موجود تھی جو پورے راستے کو کلیئرنس دے رہی تھی۔ جبکہ دوپہر میں اگر دوپہر کی بات کی جائے تو وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ بھی یہاں پر پہنچے تھے، جنہوں نے جلوس کے شرکت کی، جلوس کے شرکاء سے انہوں نے خطاب بھی کیا۔ افغان کنسولیٹ کے عہدیداروں کی بد تہذیبی اور سفارتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی کی گئی۔
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अफगान कौंसलेट के अहदेदारों को रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस पर मदऊ किया। अफगान काउंसिल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। कौमी तराने का एहतराम ना करके अफगान काउंसिल जनरल ने साबित किया कि उसको पाकिस्तानी कौम का कोई एहतराम नहीं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अदील वड़ाइच। अदील, बताएगा कि संगीन खिलाफवर्जी की गई है, क्या अपडेट्स हैं? अदील से रब्ता करेंगे, आपको यहाँ पर अपडेट करें कि अफगान काउंसलेट के अहदेदारों की बदतहजीबी और सफारती असूलों की संगीन खिलाफवर्जी की गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अफगान काउंसलेट के अहदेदारों को रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस पर मदऊ किया। अफगान काउंसिल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। कौमी तराने का एहतराम ना करके अफगान काउंसिल जनरल ने यह साबित किया कि उसको पाकिस्तानी कौम का कोई किसी किस्म का एहतराम नहीं है। हमें ज्वाइन किया है अदील वड़ाइच ने। अदील, बताएगा क्या मामला पेश आया? अफगान काउंसलेट के अहदेदारों की बदतहजीबी और सफारती असूलों की संगीन खिलाफवर्जी की गई है। जी, ये एक गैर मामूली वाक़या पेश आया है जो कि सफारती आदाब के बिल्कुल बरखिलाफ है और हम देखते हैं कि महज़ब मुआशरों में ऐसी जो हरकत है, ये इस तरह की कोई मिसाल मिलती नहीं है जो अफगान कौंसलेट के अहदेदारों ने आज एक तकरीब में किया और अफगान कौंसलेट के अहदेदारों ने ये बदतहजीबी का मुजाहिरा किया, सफारती उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी की। जब अफगान कौंसलेट के अहदेदारों को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आज रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस पर पेशावर में दावत दी थी, तो अफगान कौंसल जनरल जो हैं मुहिबुल्लाह शाकिर, वो पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे और सफारती प्रोटोकॉल की वो धज्जियां उड़ाते रहे और डिठाई के साथ वो अपनी नशिस्तों पे बैठे रहे। और हम देखते हैं कि जो सफारती कम्युनिटी होती है, जब कोई तकरीब होती है, वो किसी मुल्क में होते हैं और कौमी तराना जब चलता है तो उस दौरान जो वो शख्सियात होती हैं वो उस एहतराम में खड़ी होती हैं। ये ना सिर्फ डिप्लोमेटिक नॉर्म्स जो हैं उनका तकाजा है, बल्कि ये अखलाकियात में भी आता है। ये सिर्फ सफारती आदाब का मामला नहीं है, ये एक महज़ब मुआशरे को अगर देखा जाए तो उसमें वो जो डिप्लोमेट होते हैं वो जब कौमी तराना होता है तो उसमें वो एहतरामन खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि इस तकरीब में कि सफारती आदाब की भी धज्जियां उड़ाई गई और एक गैर महज़ब इस पे जो सफारती माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि इन शख्सियात को नापसंदीदा करार देकर पाकिस्तान से भेजा जाए और अफगान कौंसिल जनरल को दावत देने वाली जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उस पर भी एक मसला उठ रहे हैं कि क्या उन्हें पाकिस्तान की इज्जत और सफारती आदाब जो है इसका कोई ख्याल नहीं था। का भी मुतालबा किया जा रहा है। जो सफारती मामलात को देखने वाले कह रहे हैं कि ये सफारत कारी के असूलों की खिलाफ वर्जी हुई है। इस पे अफगान हुकूमत के साथ जो है। ठीक है अदील, आप हमारे साथ ही रहिएगा। दौरान गुफ्तगू ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन जो कि दिफाई तजज़ियाकार भी है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बाबर साहब, सिफारती सतह पर या खारजा सतह पर एक दूसरे के साथ इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन महज़ब मुआशरों में इस तरह का जो अमल है वो नाकाबिल कबूल होता है, बिलखुसूस कौमी तराने के एहतराम में खड़ा ना होना। अब पाकिस्तान की जानिब से सिफारती सतह पर किस तरह का रद्द-ए-अमल देना चाहिए? आपकी नज़र में आपका तज्ज़िया क्या है इस पर? सबसे पहले तो बात यह है कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो गैर मुल्की सफारतकारों के साथ जब एंगेज करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो उनको ज़ाहिर है दफ्तर खारजा को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। सबसे पहली बात तो हमें ये ज़हन में रखनी चाहिए कि एपी की गवर्नमेंट जो है वो इससे पहले भी 2-3 मौके के ऊपर अफगान जो कौंसलेट है उनके साथ इंटरेक्ट कर चुकी है। किसी बरादर मुल्क के साथ, किसी हमसाये के साथ सफारती ओवरऑल प्रिव्यू में रहते हुए इंटरेक्ट करना तो नॉर्मल चीज़ है, बट डेफिनेटली ये स्टेट की जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, जो वज़ारत खारजा होती है, उसके कॉन्सेंट के साथ उनके साथ ऑन बोर्ड रह के होना पड़ता है। पहली बात तो ये है। दूसरी जो आपने ये बात की है कि जब वो वहाँ पर आए हुए थे और नेशनल एंथम पे खड़े ना होना, आप ये वैसे भी बेसिक रिस्पेक्ट एंड कर्टसी है कि अब जब किसी मुल्क में जाते हैं या मुल्क में तैनात हैं, किसी तकरीब में जाते हैं, उसका नेशनल एंथम जब प्ले हो रहा है तो नेशनल एंथम पे खड़े होना ये कोई ऑप्शन नहीं होती, ये कंपल्सरी होता है उसकी रिस्पेक्ट। बिकॉज नेशनल एंथम जब बजता है तो उसके एहतराम में आप खड़े होते हैं। जब कहीं पर गए हुए आपने देखा होगा मोमेंट स्पोर्ट्स के जो हमारे कॉम्पिटिशन होते हैं वहाँ पर भी नेशनल एंथम हर इवेंट के बाद जब कोई अवार्ड विनर्स होते हैं, नेशनल एंथम बजते हैं, उसमें लोग वहाँ पर भी खड़े होते हैं। हालांकि वो कुछ सफारतकार नहीं होते, वो तो स्पोर्ट्समैन होते हैं। तो नेशनल एंथम पे खड़ा ना होना वाकई इसमें कोई शक नहीं कि सफारती ओवरऑल उसके भी नॉर्म्स के भी खिलाफ है और
بیسک نارمز کے بھی خلاف ہے، کیونکہ یہ ڈسرسپیکٹ ہے اس ملک کے نیشنل اینتھم کو. اور جہاں تک آپ کا یہ تعلق ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ ڈیفینیٹلی مجھے یقین ہے کہ اس کو بالکل سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. دفاعی تجزیہ کار بابر علاؤالدین اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے اور عدیل ورائش بھی معاملے کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ دونوں کا.